Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare जय श्री प्रभुपाद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय समवेत भक्तवृंद की মাঝে মধ্যে গ্যাপ থাকে কেন একদিন না আসলে দুজনেরই সমস্যা হয় একজনের অসুবিধা হলে দুজনেই ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
श्री चैतन्य महाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सर्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरपादाधामोदाय नगरग्रामतारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 भगवन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते राधे वृन्दावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम वृन्दावै तुलसीदेव प्रियावैते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं श्लोकेन भक्तिर्भवति नष्टकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय কর্মসন্ন্যাস যুগ 10 শেষ হয়েছে 11 শুরু হবে কর্মসন্ন্যাস যুগ কর্মসন্ন্যাস पंचम अध्याय कर्मसन्न्यास योग श्लोक नंबर 11 कायेन मनसा बुद्ध्वा केवलै इन्द्रियै अपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मा शुद्धये অনুবাদ আত্মশুদ্ধির জন্য যোগীরা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ মন বুদ্ধি এমনকি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম তারা করতে পারে। আত্মশুদ্ধির জন্য যোগীরা তারা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দিয়ে দেহ মন বুদ্ধি এমনকি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও তারা কর্ম করে। श्लोक नंबर 12 युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिं अपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्त निबध्यते युक्त कर्म
ফলং ত্যক্তা যুক্ত কর্ম ফলং ত্যক্তা শান্তিম আপনতি নৈষ্ঠিকীম শান্তিরাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম অযুক্ত কামকারেণ অযুক্ত কামকারেণ ফলে শক্ত নিবদ্ধতি। অনুবাদ করুন। যোগী কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন, কিন্তু সকাম কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করে মানে নৈষ্ঠিকী মানে নিষ্ঠা সম্পন্ন হয়ে যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে তারা অপর শান্তি লাভ করে। আর যারা সকাম কর্মী বলতে যারা কর্মের ফল ভোগ করতে চায় তারা। সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যাসান্তে সুখম বসি নবোদারে পুরে দেহি নৈব কুর্বন্ন কারয়ন। ধন্যবাদ। বলুন। বাহ্যে সমস্ত কর্ম করেও সংযত হয়ে এবং মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে জীব নবদার বিশিষ্ট দেহরূপ নগরে পরম সুখে বাস করতে থাকেন। তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাউকে দিয়েও কিছু করান না। বাহ্যে সমস্ত কার্য করেও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে জীব নবদার বিশিষ্ট দেহরূপ নিয়ে পরম সুখে বাস করতে থাকে। তিনি নিজে কিছুই করেন না, আবার কাউকে দিয়েও কিছু করেন না। নবদার মধ্যে আমাদের শরীরে 9টা দ্বার আছে। কি বলেন তো? চোখ দুটো, নাক দুটো, মুখ, কান দুটো। এখানে তারপর যে ঠিক ওটাই বলেছে, তারপর যদি আমরা একটু পড়লে বুঝতে পারছি। দেহধারী জীবাত্মা 9টি দ্বার বিশিষ্ট একটি নগরে বাস করেন। সেই নগরটি কোনটি? দেহধারী জীবাত্মা 9টি দ্বার বিশিষ্ট একটি নগরে বাস করে। দেহরূপী নগরটির কার্য প্রকৃতির বিশেষ গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই সাধিত হয়। জীবাত্মা যদিও স্বেচ্ছায় এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবুও যদি সে ইচ্ছা করে তবে এর থেকে সে মুক্ত হতে পারে। তার দিব্য স্বরূপের কথা সে ভুলে যাওয়ার ফলে সে তার জড়দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং মনে করার ফলে নানান রকম দুঃখ কষ্ট সে ভোগ করছে। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রভাবে তার যথার্থ স্বরূপকে পুনরুজ্জীবিত করার ফলে সে তার দেহ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জীব যখন কৃষ্ণ ভক্তের পরিণত হয় তখন তার দেহগত সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে যখন তার মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয় তখন সে মহা আনন্দে এই নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীতে বাস করে। এই 9টি দ্বার বিশিষ্ট নগরীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, নবদ্বারে পুরে দেহি হংস লীলায়তে গহি বসি সর্বস্ব লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ। পরমেশ্বর ভগবান যিনি জীবাত্মার দেহে বাস করছেন তিনি হচ্ছেন বিশ্ব চরাচরের অধীশ্বর। দেহের 9টি দ্বার কি? 2টি চোখ, 2টি নাক, 2টি কান, 6টা হলো। আর 3টে কি? মুখ, উপস্থ এবং পায়ু। বদ্ধ অবস্থায় জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু যখন সে তার অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সঙ্গে তার পরিচয় সে খুঁজে পায়, অর্থাৎ আত্ম অনুসন্ধান যখন সে করে, তখন দেহে থাকলেও সে পরমাত্মার মতোই মুক্ত পুরুষ হয়ে যায়। সে তার উপনিষদে 3 নম্বর অধ্যায়ে 8 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। সেই জন্য কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষ জড়দেহের বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে এই 2 প্রকার কর্ম থেকে তারা মুক্ত। 9টি দ্বার বিশিষ্ট কি? দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো নাক, একটা জিহ্বা, একটা মুখ, একটা উপস্থ। মুখ, উপস্থ, পায়ু। উপস্থটা কি মানে ওইটার মানেটা কি? মুখ, উপস্থ, পায়ু অ্যাকচুয়ালি একদম মলদ্বার। শ্লোক অর্থাৎ
14 ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভু লোকস্য সৃজতি প্রভু ন কর্ম ন কর্ম ফল সংযোগম স্বভাবস্তু প্রবর্ততে। দেহরূপ নগরীর প্রভু জীব কর্ম সৃষ্টি করে না, সে কাউকে দিয়ে কিছু করায় না, সে কর্মের ফলও সৃষ্টি করে না। দেহরূপ নগরীর প্রভুকে পরমাত্মা, সে এই সবই হয় জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে। আমরা যা কিছু করছি, জীবের দুটি দশা আছে, একটা হলো বদ্ধ দশা, একটা হলো মুক্ত দশা। মুক্ত দশা অবস্থায় তাদেরকে বলা হয় যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় ভাবিত হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয় সংযম করার মাধ্যম দিয়ে যারা জীবন যাপন করছে, এবং যারা অপান বায়ু এবং প্রাণ বায়ুকে সমাধিস্থ করে যারা নিজেদের কৃষ্ণ ভাবনাময় ভাবিত হয়ে কেবলমাত্র পরমাত্মার ধ্যানেই মগ্ন রয়েছে। এছাড়াও বদ্ধ দশায় জীবের অবস্থা কেমন হয়, আমাদের মতো কখন কোন বিষয়ের প্রতি আমরা আসক্তি হয়ে গেছি, কোন কিছুর প্রতি আমাদের মন মানে আমরা সংযত করতে পারছি না, এরকম ধরনের এগুলোকে বলা হয় বদ্ধ দশা জীব। বদ্ধ দশা এরা সবসময় নিত্য বদ্ধ, এরা বদ্ধ। যখনই মানুষ কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করবে তখনই সে আস্তে আস্তে ক্রমে বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত দশায় পরিণত হয়ে। মুক্ত দশা বলতে তখন এই জড় জগতে সে তখন বুঝতে পারবে যে এগুলো আমার কিছু নয়, এই দেহ আমার নয়, এই শরীর আমার নয়। যখন সে তার স্বরূপকে বুঝতে পারবে তখন সে তার এই জগতের প্রতি আর তার কোনো আসক্তি থাকবে না। তাতে বলা হচ্ছে এই যে আমাদের কোমরের উপর পর্যন্ত বলছে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মানে সপ্ত নদী প্রবাহিত হয়, এবং নিচে যা কিছু হয় অপবিত্র। কোমরের নিচ পর্যন্ত অপবিত্র, কোমরের উপর পর্যন্ত পবিত্র। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে কালকে এক জায়গায় পড়ছিলাম যে মানে এরকম যদি সকালে কেউ মঙ্গল আরতিতে বা কোনো মন্দিরে যদি কেউ যেতে পারে, সে হয়তো ভাবতেই পারে আমি স্নান করিনি মানে আমি যাব না, বা আমি অশুদ্ধ অপবিত্র, এরকম কিছু নয়। অন্তত কমসে কম যদি তুমি গা হাত পা পুরো জল না দিয়ে স্নান না করতে পারো, অন্তত কমসে কম কোমর পর্যন্ত তোমাকে ধুয়ে নিতে হয়। অন্তত বিশেষ করে যদি কেউ বাথরুমে যায়, পায়খানা করার পর অন্তত তাকে শুচি হওয়ার জন্য ওপরে আমাদের অলরেডি সপ্ত নদী মানে বইছে, একটু হালকা জল ছাড়া দিতে হয় নিজেদের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, কিন্তু তথাপিও কোমর পর্যন্ত কমসে কম যদি তার একান্ত না থাকে, সে কোমর পর্যন্ত কমসে কম তাকে ধুয়ে নিতে হবে। আর নিজে গামছা দিয়ে গা হাত পা মুছে নিল, ঠিক আছে, হয়ে যাবে। পুরোপুরি যদি সে স্নান করতে নাও পারে, এরকম বলা হচ্ছে। শ্লোক নাম্বার 15। না আদত্তে কষ্টচিৎ পাপম না চৈব সুকৃতম বিভু অজ্ঞানেন আবৃতম জ্ঞানম তেন মোহন্তি জন্তব। পরমেশ্বর ভগবান জীবের পাপ অথবা পুণ্য কিছুই গ্রহণ করে না। অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান আবৃত হওয়ার ফলে জীব সমূহ মহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পরমেশ্বর ভগবান যদি পাপ আর পুণ্য গ্রহণ করবে তাহলে আর নরক সৃষ্টি করবেন কেন? তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে, আমরা পাপ করব না পুণ্য করব সেটা আমাদের ব্যাপার, কিন্তু ফলটা কে দেবে? ভগবান দেবে। তাই আমরা যা খুশি তাই করি না কেন, সেটার পাপ আর পুণ্যের ফল বিচার করবে ভগবান। শ্লোক নাম্বার 16। জ্ঞানেন তু তজ্ঞানম যেষাম নাসিত মৎমনো তেষা আদিত্য গজগণম প্রকাশয়তি তৎপরম। জ্ঞানের প্রভাবে যাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে
তাদের সেই জ্ঞান অপাকৃত পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করে, ঠিক যেমন দিনমানে সূর্যের উদয়ের সব কিছু প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের প্রভাব যাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে তাদের সেই জ্ঞান হ্যাঁ, জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। প্রকাশ করে। যদি জ্ঞান যদি না থাকে, তাহলে আমরা যখন তখনই এই ভক্তিপথ থেকে জ্ঞানের প্রভাব পড়লে অজ্ঞান গুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিক, স্বাভাবিক। সূর্যে আলো পড়লে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। পরম তত্ত্ব অপ্রাকৃত পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করে। পরম তত্ত্বটা বলি কি? জন্ম কর্ম চরমে দিব্যম এবং যে ব্যক্তি তত্ত্বত ত্যক্তম দেহম পুনর্জন্ম নৈবম দিনতি সহজেন। পরম তত্ত্ব বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধনীয় যে জ্ঞান, তাকে বলা হয় পরম তত্ত্ব। শ্লোক নম্বর 17। তদ্বুদ্ধয় তদাত্মনা তন্নিষ্ঠা তৎপরায়ণা গচ্ছন্তি অপুনর আবৃত্তিম জ্ঞান নির্ধৃত কর্মসা। যার বুদ্ধি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, মন ভগবানের চিন্ময় চিন্তায় একাগ্র হয়েছে, নিষ্ঠা ভগবানের দৃঢ় হয়েছে, যিনি ভগবানকে তার একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা তার সমস্ত পরুষ সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছে এবং তিনি জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাৎপর্য দেখুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম তত্ত্ব। সম্পূর্ণ ভগবত গীতা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার পরম তত্ত্বকে ভগবতের কথা ঘোষণা করেছেন। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সেই একই কথা বলা হয়েছে। তত্ত্ববিদরা পরম তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান রূপে জানেন। ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্বের শেষ কথা, তার ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। ভগবান বলেছেন, মর্ত ধনঞ্জয়। হে অর্জুন বলেছেন, ব্রহ্মণ হি প্রতিষ্ঠা। হে অর্জুন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউই নেই। নির্বিশেষে ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্মণ হি প্রতিষ্ঠাহম। আমি নির্বিশেষে ব্রহ্মের আশ্রয়। সুতরাং সর্বোত্তভাবে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরাৎপর তত্ত্ব। যার মন, বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণতেই নিত্য কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ যিনি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ জ্ঞানে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণ ভক্ত পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তিনি অবিচলিতভাবে মুক্তির পথে এগিয়ে চলেন। মূল কথা হলো ভগবানের পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অর্জনটা কি কি এমন কোন নয় যে আমাকে পুরো বৈদিক গ্রন্থ আমাকে জানতে হবে। আমাকে শুধু এইটুখানি জিনিস জানলেই হবে। এখানে বলা হয়েছে কি, যার বুদ্ধি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, ভগবানের চিন্তায় যার একাগ্রতা রয়েছে, নিষ্ঠা রয়েছে ভগবানের প্রতি, যিনি ভগবানকে তার একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছে, ব্যাস এইটুখানি জানলেই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জানা হয়ে যায় যে কৃষ্ণ ছাড়া আমরা আর কিছু নেই, তিনি হলেন পরমেশ্বর ভগবান। তুমি আমাকে মারবি রাখবি যে ইচ্ছা তোর, তুমি আমাকে, তাই আচার্যরা বলছেন ভজনের মাধ্যম দিয়ে, তুমি আমাকে মারবে কি তুমি আমাকে রাখবে সেটা তোমার ইচ্ছা, কারণ আমি তো তোমার নিত্য দাস, তোমার সেটা অধিকার আছে যে আমাকে তুমি কি করবে। তাই যখন তুমি মারবে তখন রাখবে গে, আর যখন তুমি রাখতে ইচ্ছা করবে তাহলে আমাকে মারবে গে, সবই তো তোমারই ইচ্ছা। তাই ভগবানের চিন্তা একাগ্র হতে হবে, নিষ্ঠায় ভগবানের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠ থাকতে হবে। যে যেমন একটা বাচ্চা ছেলে, যেমন দেখবেন একটা গ্রামে
শুনুন কি বলছি। হ্যাঁ। যেমন কোন জায়গায় ঘোষণা করা হচ্ছে যে আজকে বৃষ্টি হবে, হ্যাঁ আজকে বৃষ্টি হবে, তো সেখানে সবাই শুনলেন, কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে এলো। তাহলে কি হলো, সবাই বিশ্বাস সবার মধ্যে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু বাচ্চা ছেলে তার বিশ্বাস হয়ে গেল যে আজ বৃষ্টি করবে না, আমাকে ছাতা নিয়ে বেরোতে হবে। এইটাই হলো গভীর নিষ্ঠা, যে ভগবানের সম্বন্ধে এখানে ভগবতমে ভগবানের সপ্তাদশ অবতার ব্যাসদেব তিনি যা লিখেছেন তার ভগবতমের মধ্যে দিয়ে, সেটা তার প্রতি এবং ভগবানের মুখনিসৃত বাণীর প্রতি আমাদের দৃঢ় নিষ্ঠা যদি থাকে, তাহলে আমাদের আর কোনো এই জড়জগতের মৃত্যুর শোক দুঃখের কোনো অভ্যাসই আমাদের ভিতরে ক্রিয়া কাজ করে না। সেই জন্য ভগবানের সেবায় আমাদেরকে নিয়োজিত থাকতে হবে, ভগবানের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা থাকতে হবে। তিনি হলেন আমার একমাত্র আশ্রয় দাতা, তিনি ব্রহ্মারও আশ্রয় দাতা। ব্রহ্মাণু হি প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মা আমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্লোক নম্বর 18, বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে। আচ্ছা, আগের শ্লোকটা একটু ইম্পর্টেন্ট করে রাখুন। পদ্মাবতী আগের শ্লোকটা ওই রাখুন, বই আনেননি? আচ্ছা, লিখে রাখুন। আগেরটা 17। হ্যাঁ, বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গোবিহস্তিনি সুনিচ এব সপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিন। জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন। তাহলে আমাদের এখান থেকে বুঝতে হবে যে জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা ব্যক্তি কে কুকুর, কে চণ্ডাল, কে নিম্ন জাতি, কে বড়লোক, কে ছোট, কে ভালো দেখতে সামনে অবস্থিত হয়েছে, মানে সামনে বলতে সমভাবে, সমান ভাব, জন্ম মৃত্যু সংসার। সমানটা কি, কোন সবাইকে সমান। শ্লোক নম্বর 20, ন প্রহসেত প্রিয়ম পাপ্য ন দ্বিজত প্রাপ্য চ প্রিয়ম স্থির বুদ্ধির সংমূঢ় ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিত। ন প্রহসেত প্রিয়ম প্রাপ্য ব্রহ্মণি প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বিচলিত হন না। যিনি স্থির বুদ্ধি, মোহশূন্য ভগবত তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত। শ্লোক নম্বর 21, বাহ্য স্পর্শেষু অসত্তাত্মা বিন্দত্ত আত্মনি যৎ সুখম সব্রহ্ম যোগযুক্তাত্মা সুখম ক্ষয় অশ্নতে। সেই প্রকার ব্রহ্মবিদ পুরুষ কোন রকম জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না, তিনি চিৎগত সুখ লাভ করেন। ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ জনয়া এবতে অদ্যন্ত অন্ত কুন্তীয় নতিষু রমেতি বুধ। বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে কুন্তীয়, এই ধরনের সুখ ভোগ আদি অন্ত বিশিষ্ট, তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করেন না। তাৎপর্য বলুন। জড় ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয় সুখ অনুভূতির উদয় হয়, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলি অনিত্য, কারণ দেহটি নিত্য। দেহটি অনিত্য। জীবমুক্ত পুরুষ কখনো অনিত্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন না। অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ পাবার পরে কিভাবে তিনি অনিত্য জড় সুখভোগের প্রয়াসী হতে পারেন?
অর্জুনকে ভগবান বলছে যে যে আমাদের, যেহেতু অর্জুন ছিল ধ্যাত্ম বুদ্ধি এবং তার স্বরূপকে সে এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেনি, ভগবান তাকে বলছে যে জড় ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সংযোগের ফলে আমাদের কি হয়, ইন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়। কিন্তু এই যে ইন্দ্রিয় সুখগুলো কি কি? ইন্দ্রিয় সুখ বলতে আমরা কি বুঝি, কে বলতে পারবে? ইন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়, মানে ইন্দ্রিয় সুখ বলতে কি? ইন্দ্রিয় সুখ বলতে আমরা ভগবানের প্রসাদ গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমরা অখাদ্য জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট। এই ত্বক আমরা নারী অথবা পুরুষ সঙ্গ করতে ভালোবাসি, কিন্তু ভক্ত সঙ্গ করতে ভালোবাসি না। এই চোখ সবসময় খালি সিনেমা দেখতে চায়, সিরিয়াল দেখতে চায়, কিন্তু ভগবানের রূপ দর্শন করতে। এইগুলো হলো ইন্দ্রিয় সুখ। কথাবার্তা, গ্রাম্য কথা না বলিব, গ্রাম্য বার্তা না শুনিব, কিন্তু আমরা এটা করি না। আমরা কি করি? আমরা যতই পারি গ্রাম্য কথা বলি, মানে গ্রাম্য কথা মানে আজে বাজে কথা, কৃষ্ণবিহীন যে কথা, সেই সমস্ত কথা বলার পরে আমাদের কি হয়, এই ইন্দ্রিয় সুখ অনুভূতি হয়। আমি ওর সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারলাম, কত আনন্দ। ও রাম শ্যামের নামে একটা পরচর্চা করছে, আমি এটা শুনছি, এটা আমার ভালো লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে পালন করতে হবে না, এগুলো একদম থাকো, তোমার কারোর কথা আলোচনা করতে হবে, আমার কারোর কথা শোনার দরকার নেই। কৃষ্ণ কথা যেখানে হবে, যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ হরি ভুলে যাবে হরি, তার কাছে তুমি যেও না। তো এরকম আর কি বলা হয়েছে, আচার্যরা বলছে যেমন শুয়োরকে যদি এক থালা পরমান্ন দেওয়া হয়, মিষ্টি দেওয়া হয়, নানপুরি দেওয়া হয়, মিঠাই দেওয়া হয়, সে কি খাবে? কেন? কারণ তার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করছে ওই মলের প্রতি, তার ওই মলের প্রতি তার ইন্দ্রিয় সুখ। তো আমাদেরও এই জড়জগতের এই অনিত্য বস্তুর প্রতি, যার কোনো ভ্যালু নেই, দুদিন পরে এই শরীরটা নষ্ট হয়ে গেল, সবকিছুও নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ অনুভূতিও নষ্ট হয়ে যাবে। শরীর নষ্ট মানে ইন্দ্রিয় সুখ অনুভূতি নষ্ট। যদি শরীর নষ্ট, শরীরের মধ্যে এই নবদ্বার রয়েছে, চোখ, মুখ, ত্বক, কান, নাক, জিহ্বা, এই সব রয়েছে, ইন্দ্রিয় রয়েছে, স্থূল দেহ রয়েছে। তো দেহ নষ্ট মানে, দেহটা নষ্ট কখন হবে? যখন আমাদের পরম তত্ত্ব এই অন্তর থেকে চলে যাবে, পরমাত্মা যখন এখান থেকে চলে যাবে। কে জানে কার কখন হরিবল হয়ে যাবে, তাই তো? আমরা দুটো জিনিস নির্ধারণ, জন্ম আর মৃত্যু কখন হবে বলা যায় না, কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞান প্রাপ্তি হওয়ার সময় আমাদের যথেষ্ট থাকে, কিন্তু সেই সময়ের আমরা কদর দিই না, সেই সময়কে আমরা কাজে লাগাই না। আমরা সবসময় গ্রাম্য কথা বলে আমরা আমাদের জীবন নির্বাহ করছি। এর ফলে কি হচ্ছে, অন্তিমে গিয়ে আমাদের বলছে মৃত্যুর সময়, বলছে আমাদের এই জীবৎকালে যদি একটা কাঁকড়া বিছে কামড়ায় যে যন্ত্রণা হয়, স্কন্দ পুরাণে, গরুর পুরাণে বলছে, গরুর পুরাণে অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা করেছে মানুষের মৃত্যুর পর কোথায় যায়, মৃত্যুর পর নরক থেকে তার, এই জন্য অষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। যদি কেউ অষ্টদানটা করবে, কি মানুষ আজকাল জানেই না অষ্টদানটা কি। তিল, লোহা, সোনা, তারপরে বস্ত্র, তারপরে সপ্ত ধান, ভূমি আর গরু, এই হলো অষ্টদান। এই অষ্টদান না করলে তার সে নরকে গিয়েও তার শান্তি নেই, ওখানে মানে কষ্টের কোনো সীমা নেই। গরুর পুরাণে এমন ভাবে গুরুদেবকে বলছে ভগবান বিষ্ণু যে কি হতে পারে মানুষের জীবনে পরিস্থিতি অন্তিমে। যাই হোক, ওগুলো পড়ে গরুর পুরাণ, ওগুলো খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা বলা হয়েছে। যদি কেউ ভগবানকে ভুলে থাকে না, এই জন্য তো আচার্যরা সবসময় একটা জিনিস ভিক্ষা চায়, সাধুগুরু বৈষ্ণবরা, যে তোমরা চৈতন্য মহাপ্রভু তো ওই কারণে এসেছে, তোমরা কৃষ্ণ নাম করো, কৃষ্ণ নাম করো, এনেছে ঔষধি মায়া নাসিকার লাগে, লও তুমি এই হরিনাম মহামন্ত্র, লও তুমি মাগি। হরিনাম মহামন্ত্র নিয়ে তুমি তোমার এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না, তোমার অষ্টদানেরও প্রয়োজন নেই যদি তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজন করো। তো সেই জন্য এই যে অষ্টদানে যে তিল, তারপরে তিল, লোহা, সোনা, বস্ত্র, সপ্তধান্য, গরু আর ভূমি, বস্ত্র, এগুলো সব এগুলোর আবার প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা রয়েছে।
তিল দিলে কি হয়, তিল আবার 3 রকমের, সাদা, কালো, বাদামি। এগুলো আবার তোমার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদি এগুলো আমরা দিই, বলছে আমাদের মন, বাণী আর শরীর, এগুলো দিয়ে যে সমস্ত আমরা পাপ কার্য করে এসেছি, সেই পাপ কার্য থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্য এই তিল দান করা উচিত। তিল আমরা কেন দিই? এটা হলো দৈত্য দানব আর অসুর, এদের তিনজনের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, যাতে এরা আমাদের মৃত্যুর পরে কষ্ট না দেয়। বুঝতে পারলেন? গরুর মানে গরুর পুরাণ এটা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। লোহা কেন দেওয়া হয়? লোহা দেওয়া হয় জমের, যে জন্তুদের কাছে সমস্ত ছুরি, বড় বড় করা এইসব থাকে আমাদেরকে করার জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য। এই লোহা যদি আমরা দিই, তখন যমরাজ সন্তুষ্টি বিধান হয়। যমরাজ তখন জন্তুদেরকে বলে ওদেরকে বেশি কষ্ট দিও। সোনা হলো দেবতাদের অমূল্য সম্পদ, দেবতারা খুশি হয়ে দেবতারা আশীর্বাদ করে মৃত যাত্রী ব্যক্তিকে, এই জন্য সোনা দেওয়া উচিত। শক্ত ধান্য, ধান, গম, জব, শস্য, ভুট্টা, কিয়ন, আর একটা হলো তোমার মুগ ডাল, মুগ, এই শক্ত ধান্য দেওয়া উচিত, গরুর পুরাণে পড়ছে। এগুলো দিলে কি হয়? এগুলো দেওয়ার ফলে মাতা লক্ষ্মী দেবী আমাদের প্রতি প্রীতি লাভ করে, এর ফলে আমাদেরকে কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা থেকে আরো অনেকটা উপশম হয়। গোমাতা, গরু যদি তুমি দান না করো, ওখানে একটা নরক আছে, সেই নরকে তোমার নৌকা আসবে, নৌকা উপর থেকে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন আছে, কিন্তু সেই নৌকা ওঠার সময় তোমাকে শর্ত আছে, তুমি কি জীবৎকালে কোনোদিন গোমাতা দান করেছিলে? যদি বলো না, তাহলে তুমি এখানে থাকো, তখন সে আবার চলে যাবে, তোমাকে নেবে না। তখন জমজুতেরা তোমাকে টানতে টানতে মানে এত ঠান্ডা যে তুমি 1 সেকেন্ড থাকলে তুমি বরফ হয়ে যাবে, সেখানে তুমি চলতে পারবে না, কাঁটার মতো। এখন এই ঠান্ডায় আমরা কেমন পুঁজো হয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন, বস্তা গায়ে দিয়েছি, তো সেখানে কি ঠান্ডা, কি অবস্থা হবে, এরকম ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর যদি কেউ ভূমি যদি কেউ দান করে, বিশেষ করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে 100টা গাভী মাতা থাকবে আর একটা বলদ থাকবে, এরকম যদি কেউ ভূমি দান করে, বলছে তারা নরক যন্ত্রণা, নরকের মুখ তারা দর্শন করতে হবে না। এই জন্য ভূমি দান করতে হবে, মন্দির স্থাপন করবার জন্য। হ্যাঁ, সব সাধুগুরু বৈষ্ণব বলে যে ভূমি দান করো তোমরা। হ্যাঁ, কেউ ভূমি হয়তো দান করে না, সেই অর্থে একটা পয়সা দিয়ে দেয়, এইভাবে। হ্যাঁ, তো এই হলো ব্যাপার। তো আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে যে অনিত্য এই জড়জগতের সুখ ভোগের প্রতি আমাদের মরীচিকার মতো দৌড়ালে চলবে না। আমরা সবাই মরীচিকার মতো দৌড়াচ্ছি, হরে কৃষ্ণ, তাই তো? মরীচিকা মানে কি? যা মিথ্যে। মরুভূমিতে কি আছে? মরুভূমিতে যখন হাঁটবেন দেখবেন দূর দূরান্তে আপনার জল তৃষ্ণা যখন পাবেন, দূরে দেখবেন জল। তো এই অনিত্য জড়জগৎটা এরকম। আমরা ভাবি যে কত সুখ এখানে রয়েছে, ইন্দ্র তৃপ্তি করবার কত সুখ, কত ব্যবস্থা রয়েছে। এখন ইন্দ্রিয় সুখ পাওয়ার একটাই উপায় হচ্ছে, অর্থ থাকলে আমরা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করছি, কিন্তু আবার এই অর্থই অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে অন্তিমে গিয়ে। তাই সেই জন্য অর্থটাকে আমাদেরকে উপযোগ করতে হবে, কোন জায়গায় উপযোগ করতে হবে সেটাও শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, পরে আমরা পড়বো। জয় হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়, জয়